اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے جاری۔ اسرائیلی بمباری سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 3000 تک پہنچ گئی۔ بچوں اور خواتین سمیت 9000 افراد زخمی۔ فلسطینیوں کی اموات میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ اسرائیلی بمباری سے سینکڑوں گھر تباہ ہو چکے، 3 لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر۔ قابض اسرائیلی فوج نے غزہ سے نقل مکانی کرنے والے قافلوں کو بھی نہیں بخشا۔ دوسری جانب حماس کے حملے میں اب تک 1300 شہری ہلاک اور 3400 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کی ہیلتھ منسٹری کا دعویٰ، اسرائیلی فوج کی غزہ پر فضا، سمندر اور زمین سے حملہ کرنے کی تیاری۔ ایک بھی فلسطینی غزہ نہیں چھوڑے گا، حماس کے سربراہ کا دو ٹوک اعلان۔ حماس اسرائیل جنگ میں پھیلاؤ نہیں چاہتے، لیکن اسرائیل باز نہ آیا تو مداخلت کرنا پڑے گی۔ ایران کی اقوام متحدہ کے ذریعے اسرائیل کو بڑی دھمکی۔ اقوام متحدہ کے خلیجی ممالک کے خصوصی ایلچی سے ایرانی وزیر خارجہ نے گفتگو میں کہا کہ ایران نہیں چاہتا کہ حماس اور اسرائیل کا تنازع خطے میں علاقائی جنگ میں تبدیل ہو جائے۔ اگر اسرائیل غزہ میں اپنی بڑی فوج کے ذریعے جنگ کی دھمکی کو عملی جامہ پہناتا ہے تو ایران کو سخت جواب دینا ہوگا۔ امریکہ کی اسرائیل فلسطین تنازع کو بڑی جنگ میں تبدیل ہونے سے بچانے کے لیے چین سے تعاون کی اپیل۔ امریکی وزیر خارجہ کا چینی ہم منصب سے رابطہ۔ اسرائیل فلسطینی تنازع میں اضافے اور تنازع کے قابو سے باہر نکلنے کا خدشہ ہے۔ امریکہ کو عملی طور پر تعمیری اور ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ چینی وزیر خارجہ کا فوری بین الاقوامی امن کانفرنس کے انعقاد کا مطالبہ۔ سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے جاری بات چیت کو معطل کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل کے فلسطین پر پے در پے حملوں اور غزہ میں ہونے والی تباہی کے بعد سعودی عرب سفارتی تعلقات کی بحال نہیں کر سکتا۔ امریکہ کو بھی آگاہ کر دیا گیا۔ دوسری جانب خبر رساں ادارے رائٹرز اور بلوم کے ذرائع کے مطابق سعودی عرب بات چیت کا خاتمہ نہیں کر رہا، البتہ فلسطین میں جاری لڑائی کے رکنے تک بات چیت کو روکا گیا ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، پاکستان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ فلسطین کو ہر طرح کی امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کھل کر اسرائیل کے حق میں آ گیا۔ پریس کانفرنس نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ شہری آبادی پر حملوں اور غزہ کے محاصرے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل 6 دہائیوں سے زائد عرصے سے فلسطین میں مظالم ڈھا رہا ہے۔ پاکستان القدس الشریف دارالحکومت کے ساتھ آزاد فلسطینی ریاست چاہتا ہے۔ 18 اکتوبر کو OIC اجلاس میں چینی حکام سے خصوصی ملاقات کروں گا۔ دوسری جانب پاکستان اور افغانستان میں تعلقات کی خرابی کی خبروں کی بھی تردید کر دی۔ فلسطینیوں کو فوری طور پر خوراک اور ادویات فراہم کریں، سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی OIC ممالک سے اپیل۔ ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی بربریت کی مذمت کرتے ہیں۔ شہریوں، بچوں اور ہسپتالوں پر بمباری فوری بند ہونی چاہیے۔ ہم سب ایک آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت کرتے ہیں جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ اسرائیل امریکہ کا وہی حال ہوگا جو نیٹو اور روسی افواج کا افغانستان میں ہوا تھا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا فلسطین مارچ کے شرکاء سے خطاب، کہا دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ پاکستان کے لوگوں نے ثابت کیا کہ ہمارا مرنا جینا فلسطین کے عوام کے ساتھ ہے اور غزہ کو بچانے کا وقت آج ہے۔ سعودی عرب نے اسرائیل سے رابطے ختم کر دیے۔ مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے اب ہماری باری ہے۔ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ سراج الحق کا آرمی چیف سے صلاح الدین ایوبی بننے کا مطالبہ۔
साबिक वजीर आजम की आमद की तैयारियां, इंतजामिया का दोहरा म्यार। मुस्लिम लीग नून को इकरार, पीटीआई को जलसे की इजाजत देने से इनकार। सले इंतजामिया लाहौर ने मुस्लिम लीग नून को ग्रेटर इकबाल पार्क में 21 अक्टूबर को जलसे की इजाजत दे दी। मुस्लिम लीग नून को हल्फनामे के बाद जलसे की इजाजत दी गई। जलसे की इंतजामिया पार्क हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी से अलग से इजाजत लेगी। हल्फनामे के मुताबिक पार्क को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचने पर पीएचए रकम वसूल करेगी। इक्कीस अक्टूबर को नवाज शरीफ मुल्क को मौशी दलदल से निकालने का रोड मैप देंगे। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज का कसूर में जलसे से खिताब, कहा अब गलती की गुंजाइश नहीं। 75 बरस में अब कौम की जिंदगी में फैसला कुन मोड़ आया है। नौजवान बेरोजगार बिजली के महंगे बिल घरों में क्यामत ठा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई पर भी खूब बरसे बोले। चेयरमैन पीटीआई ने अवाम खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया है। शहबाज शरीफ IMF से मुआहदा न करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। हम पर एक पहिए की करप्शन साबित नहीं हो सकती, ये मुल्क दुश्मन है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड के केस में ठोस शवाहिद मौजूद हैं। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ की क़यादत में एक नई तारीख लिखेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि 21 अक्टूबर से पाकिस्तान में सियासत का रंग और माहौल बदल जाएगा। मायूसियों के खात्मे और उम्मीद और यकीन के नए दौर का आगाज होगा। 2018 की तरक्की का दौर वापस आ रहा है। कायद नवाज शरीफ पाक सरजमीन को दोबारा उम्मीद और यकीन देने आ रहा है। 2018 से 2022 का तजुर्बा न होता तो कौम मायूस और मईशत तबाह हो जाती। और ICC वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान के हाथों पाकिस्तान को बुरी शिकस्त। ऑलराउंडर शुएब मलिक का बाबर आजम से कप्तानी छोड़ने का मुतालबा, कहा बाबर आजम को क़यादत की जिम्मेदारियों से दस्तबरदार होना चाहिए और बतौर बैटर खेलना चाहिए। माजी में भी ये राय दी थी कि बाबर आजम को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, वो बतौर कप्तान आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते। बाबर मुसलसल कप्तानी कर रहे हैं लेकिन बेहतरी नहीं आ रही। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ शॉर्ट ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको खबर दें इसराइल के हवाले से। तो इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी हैं। इसराइली बमबारी के नतीजे में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 3000 तक पहुंच गई, जबकि बच्चों और खवातीन समेत 9000 अफराद जख्मी हुए हैं। फलस्तीन के इलाके गजा की पट्टी पर मुसल्लत की गई इसराइली जारहियत के दौरान काबिज फौज बेरहमी के साथ बम गिरा रही है, जिसके नतीजे में निहत्ते फलस्तीनियों की अमवात में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। इसराइल हजारों टन बारूद गजा पर गिरा चुका है, जिसमें सैकड़ों घर तबाह हो चुके हैं और 3 लाख से ज्यादा फलस्तीनी बेघर हुए हैं। यही नहीं, इसराइली फौज ने गजा से नकल मकानी करने वाले काफिलों को भी नहीं बख्शा। इसराइली तैयारों के हमलों में 70 फलस्तीनी शहीद जबकि सैकड़ों जख्मी है। यहूदी आबादकार भी निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम करने लगे। गुज़िश्ता रोज यहूदी आबादकार ने भी इसराइली फौज की मौजूदगी में निहत्ते फलस्तीनियों को गोलियां मारकर शहीद किया। दूसरी जानिब इसराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री का दावा है कि हमास के हमले में उसके 1300 शहरी हलाकत और 3400 जख्मी हो गए हैं।
दूसरी जानब खबर ये है कि ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए इसराइल को गजा में बुरी फौज कार्रवाइयों के खिलाफ खबरदार करते हुए कहा कि हमास इसराइल जंग में फैलाव नहीं चाहते, लेकिन इसराइल बांस न आया तो मुदाखलत करना पड़ेगी। आलमी खबर इदारे के मुताबिक हमास और इसराइल के दरमियान जंग बढ़कर लिबनान की हजबुल्ला तक बढ़ गई, जो कि ईरान की हिमायत याफ्ता जमात है और जिसने हाल ही में इसराइल पर हमले भी किए हैं। इसराइल ने भी लिबनान में हजबुल्ला के ठिकानों पर हमले किए, जिसमें हजबुल्ला के 3 जानबाज जाबक हो गए थे। इसराइल और हजबुल्ला की इन झड़पों पर ईरान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के खलीजी ममालिक के ख़ुसूसी एलची टूअर वैंस लैंड ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल नहियान से गुफ्तगू में जोर दिया कि ईरान को गजा में हमास और इसराइल के दरमियान कशीदगी को खत्म कराने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए, जिस पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल नहियान ने जवाब में कहा कि ईरान नहीं चाहता कि हमास और इसराइल का तनाज़ा खित्ते में इलाकाई जंग में तब्दील हो जाए, बल्कि हम चाहते हैं कि गजा में हमास के पास यरगमार शहरियों की रिहाई में मदद करें। ताहम ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी एलची पर वाज़ेह किया कि अगर इसराइल गजा में अपनी बुरी फौज के जरिए जंग की धमकी को अमली जामा पहनाता है तो ईरान को सख्त जवाब देना होगा। सऊदी अरब ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए बातचीत को मुअत्तल कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल के फलस्तीन पर बेतरफे हमलों और गजा में होने वाली तबाही के बाद सऊदी अरब ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए की जाने वाली बातचीत को मुअत्तल कर दिया, जिससे अमरीका को भी आगाह कर दिया गया है। इस सिलसिले में खबर इदारे राइटर्स और ब्लूम ने जराये का हवाला देते हुए कहा कि सऊदी अरब बातचीत का खात्मा नहीं कर रहा, अलबत्ता फलस्तीन में जारी लड़ाई के रुकने तक बातचीत को रोका गया है। वहीं दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने चीनी वज़ीर ख़ारजा से राबता करके इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े को बड़ी जंग में तब्दील होने से बचाने के लिए चीन से ताउन की अपील की है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से राबते के दौरान चीनी वज़ीर ख़ारजा ने फौरी बैनुल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मुतालबा करते हुए कहा कि चीन बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों और शहरियों को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाने के हर अमल की मसम्मत करता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े में इजाफे और तनाज़े के काबू से बाहर निकलने का खदशा है। अमरीका को अमली तौर पर तामीरी और जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए ताकि मामला सियासी हल के रास्ते पर वापस आ सके। अरब मीडिया के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि बीजिंग ने इसराइल और गजा के तसादुम के हवाले से क़याम अमन के लिए बैनुल-अक़वामी इजलास तलब किया है ताकि वसीउल बुनियाद इत्तफ़ाक़ राय पैदा हो सके। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि हम फ़लस्तीन को हर तरह की इमदाद फ़राहम करने के लिए तैयार हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने मज़ीद कहा कि शहरी आबादी पर हमलों और ग़ज़ों के मुहासरे की पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। इसराइल फ़लस्तीन बार अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का एहतराम करे। इसराइल 6 दहाइयों से ज़ायद अरसे से फ़लस्तीन में मज़ालिम ढा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से मसला फ़लस्तीन पर वाज़ेह मौक़िफ़ रखता है। इसराइली हमलों में मासूम फलस्तीनी खवातीन और बच्चे मारे जा रहे हैं। इसराइली हमलों के शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान 1967 से कबल की सरहदें अल-क़दस अल-शरीफ दारुल हुकूमत के साथ आज़ाद फलस्तीनी रियासत चाहता है। निगरान वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गजा में फलस्तीनी बिजली, पानी, खुराक जैसी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है। OIC का ख़ुसूसी इजलास 18 अक्टूबर को जद्दा में होगा।
नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी OIC ममालिक से अपील की है कि वो फ़लस्तीनियों को फौरी तौर पर खुराक और अद्वियात फराहम करें। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की बर्बरियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। शहरियों, बच्चों और हस्पतालों पर बमबारी फौरी बंद होनी चाहिए। उनका कहना था कि दुनिया को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद और उस जारी नस्ल कशी को रोकने के लिए इक़दाम करना चाहिए। हम सब एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं जिसका दारुल हुकूमत अल-क़ुद्स हो। इसराइल के गज़ा पर वहशियाना हमले जारी हैं जिसके नतीजे में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 3000 तक पहुंच गई है, जबकि बच्चों और ख़वातीन समेत 9000 अफराद जख्मी हुए हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि इसराइल अमेरिका का वही हाल होगा जो नीटो और रूसी अफवाज का अफगानिस्तान में हुआ था। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने फलस्तीन मार्च के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं। इंसानों के इस समंदर से अपनी गुफ्तगू को सादत समझता हूँ। दुनिया भर में सारे बाज़मीर इंसान फलस्तीन के हक में हैं। मजीद तफसीलात के मुताबिक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोगों ने साबित किया कि हमारा जीना मरना फलस्तीन के लिए है। ये जज्बा तूफान के आगे इसराइल और अमेरिका नहीं खड़ा हो सकता। इन दोनों की शिकस्त मुमकिन है। अफगानियों ने अमेरिका के खिलाफ बगावत की। आज एक साल में अफगानिस्तान की करेंसी पाकिस्तान से कई गुना बेहतर है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि मेरी उम्मत को इस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी की जरूरत है। इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है। आर्मी चीफ से कहना चाहता हूँ कि सलाहुद्दीन अय्यूबी बन जाए। अगर मुस्लिम हुक्मरानों ने खामोशी अख्तियार की तो समझेंगे कि उन्होंने अमेरिका का साथ दिया। सिराजुल हक ने मजीद कहा कि गजा को बचाने का वक्त आ गया है। सऊदी अरब ने इसराइल के साथ तमाम मुज़ाकरात और ताल्लुकात खत्म करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन, इसराइल हमास जंग के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 5% से ज्यादा इजाफा हो गया है। ब्रेंट खाम तेल $91 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। इसराइल हमास जंग से कबल ब्रेंट तेल की कीमत $84 फी बैरल थी। उसके अलावा पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में आज ₹36 और हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹19 फी लीटर कमी मतवक्के है। मौशी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तानी रुपए की कदर में मुसलसल बेहतरी के बायस भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने का इम्कान है। ताहम हतमी फैसला निगरान हुकूमत आज करेगी। निगरान हुकूमत ने 30 सितंबर को पेट्रोल की कीमत में ₹8 कमी की थी, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹323.38, जबकि हाई स्पीड डीजल भी ₹11 सस्ता होकर ₹318.18 में दस्तयाब है। नाज़रीन, खबर शामिल करें सियासी मंजरनामे से तो सले इंतजामिया ने मुस्लिम लीग नून को ग्रेटर इकबाल पार्क में 21 अक्टूबर को जलसे की इजाजत दे दी है। सले इंतजामिया ने मुस्लिम लीग नून को हल्फनामे के बाद जलसे की इजाजत दी गई है। सले इंतजामिया ने ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसे के लिए मुस्लिम लीग नून को शराइत और जवाबित भी बताए हैं और कहा गया कि जलसे की इंतजामिया पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी से अलग से इजाजत लेगी। मजीद तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून से लिए गए हल्फनामे में कहा गया कि किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचने पर पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी रकम वसूल करेगी। सले इंतजामिया का कहना है कि जलसा ऑर्गेनाइजर सिक्योरिटी और ट्रैफिक से मुतल्लिक हुकाम से मुसलसल राबिते में रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक प्लान और ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करेगी। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ मुल्क को मौशी दलदल से निकालने का रोड मैप देंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि आज हमने पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करना है। पाकिस्तान को बने 75 साल हो गए। शायद इस कौम की जिंदगी में एक फैसला कुन मोड़ आया है। ये ऐसा फैसला कुन मोड़ है जहाँ गलती की गुंजाइश नहीं। हमने सही मोहसिन का इंतखाब करना है। हमजा शहबाज ने कहा कि आज मेरे नौजवान बेरोजगार हैं, बिजली के
مہنگے بل گھروں میں قیامت ڈھا رہے ہیں، اشیاء خورونوش آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے خود تو خودکشی نہیں کی، عوام کو مجبور کر دیا۔ شہباز شریف آئی ایم ایف سے دوبارہ معاہدہ نہ کرتے تو ملک دیوالیہ ہو جاتا، آئی ایم ایف سے معاہدہ نہ ہوتا تو آج پیٹرول کئی ہزار روپے لیٹر مہنگا ہوتا۔ سابق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی ہماری قیادت پر ایک پائی کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے۔ 9 مئی کو کیا ہوا؟ 9 مئی کو دفاعی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا، یہ شخص ملک دشمنی میں انوالو ہے۔ وہیں دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر اور سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پر نواز شریف کی قیادت میں ایک نئی تاریخ لکھیں گے۔ اپنے ایک بیان میں نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا کہ 21 اکتوبر سے پاکستان میں سیاست کا رنگ اور ماحول بدل جائے گا۔ 21 اکتوبر مایوسیوں کے خاتمے اور امید و یقین کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 2018 کی ترقی کا دور واپس آ رہا ہے، کارکنوں اور عوام میں جوش و خروش ہر روز بڑھ رہا ہے۔ اور اب کچھ بات سائفر کیس سے متعلق، تو سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف درخواست چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ کن سنایا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے کاز لسٹ جاری کر دی۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے کاز لسٹ جاری کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے جیل کے بجائے عدالت میں سماعت کی استدعا کر رکھی ہے۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق محفوظ فیصلہ کل سنائیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے سائفر کیس سے متعلق، تو سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے کاز لسٹ جاری کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے جیل کے بجائے عدالت میں سماعت کی استدعا کر رکھی ہے۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق محفوظ فیصلہ کل سنائیں گے۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی جانب سے خفیہ اطلاع پر آپریشن کے دوران 6 دہشت گرد جہنم واصل ہو گئے جبکہ 8 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ کارروائی کے دوران ایک سپاہی وطن پر قربان ہو گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں کارروائی کی۔ دوران کارروائی سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد جہنم واصل جبکہ 8 زخمی ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران سپاہی عبدالحکیم نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ 33 سالہ شہید سپاہی عبدالحکیم کا تعلق ضلع نصیر آباد سے ہے۔ مارے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ سپاہی عبدالحکیم شہید جنہوں نے 14 اکتوبر 2023 کو شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں شہادت پائی، ان کی نماز جنازہ ان کے بائی قصبہ ضلع جعفر آباد میں ادا کی گئی۔ شہید کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں سینئر حاضر سروس فوجی افسران،
شہید کے لواحقین اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاکستان کی مسلح افواج مادر وطن سے دہشت گردی کی لعنت کو ہر قیمت پر ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس اہم خبر کے حوالے سے کہ سپاہی عبدالحکیم شہید عمر 32 سال جنہوں نے 14 اکتوبر 2023 کو شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں شہادت پائی، ان کی نماز جنازہ ان کے آبائی قصبہ ضلع جعفر آباد میں ادا کی گئی۔ شہید کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں سینئر حاضر سروس فوجی افسران، شہید کے لواحقین اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاکستان کی مسلح افواج مادر وطن سے دہشت گردی کی لعنت کو ہر قیمت پر ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ سپاہی عبدالحکیم شہید جنہوں نے 14 اکتوبر 2023 کو شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں شہادت پائی، ان کی نماز جنازہ ان کے آبائی قصبہ ضلع جعفر آباد میں ادا کی گئی۔ شہید کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں سینئر حاضر سروس فوجی افسران، شہید کے لواحقین اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے اس میں شرکت کی۔ اہم خبر آپ کو دیں کہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بی ایل اے کے دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن ہوا، دہشت گرد صدام حسین مسلم ہلاک ہو گیا۔ پاکستان دشمنوں کی جانب سے 2 دہائیوں سے مسلط کی گئی دہشت گردی کی جنگ میں سیکیورٹی فورسز نے مختلف دہشت گروپوں میں شامل دہشت گردوں کی بڑی تعداد کو جہنم واصل کیا۔ ہلاک دہشت گردوں میں بڑی تعداد براہ راست پاکستانیوں پر حملے کرنے والی ہے، جس کی وجہ سے دہشت گرد گروپوں کے درمیان اختلافات بڑھ چکے ہیں۔ بلوچ لبریشن آرمی اور ان کی آقائے بھارتی خفیہ ایجنسی رو بی ایل اے کی نچلے درجے کی بزدلانہ دہشت گردی کی کارروائیوں کو سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کی صورت میں بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس اہم خبر کے حوالے سے کہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بی ایل اے کے دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن ہوا، دہشت گرد صدام حسین مسلم ہلاک ہو گیا۔ پاکستان دشمنوں کی جانب سے 2 دہائیوں سے مسلط کی گئی دہشت گردی کی جنگ میں سیکیورٹی فورسز نے مختلف دہشت گرد گروپوں میں شامل دہشت گردوں کی بڑی تعداد کو جہنم واصل کیا۔ ہلاک دہشت گردوں میں بڑی تعداد براہ راست پاکستانیوں پر حملے کرنے والی ہے، جس کی وجہ سے دہشت گرد گروپوں کے درمیان اختلافات بڑھ چکے ہیں۔ بلوچ لبریشن آرمی اور ان کی آقا بھارتی خفیہ ایجنسی رو بی ایل اے کے نچلے درجے کی بزدلانہ دہشت گردی کی کارروائیوں کو سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کی صورت میں بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ اپڈیٹ کرتے چلے اس حوالے سے کہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بی ایل اے کی دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن ہوا، دہشت گرد صدام حسین مسلم اس موقع پر ہلاک ہو گیا۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی نے کہا کہ دیہی خواتین کو منظم کر کے زرعی شعبے کو مزید ترقی دی جا سکتی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا دیہی خواتین کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں دیہی خواتین کا کردار اپنی جگہ مسلمہ ہے۔ دیہی خواتین نہایت محنتی اور جفاکش ہیں اور ان کی خدمات پر انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال کپاس کے ریکارڈ پیداوار میں دیہی خواتین کی محنت بھی شامل ہے۔
नाज़िल खबर ये है कि मुस्लिम यूथ लीग के तहत इसराइली मज़ालिम के खिलाफ इस्तांबुल चौक से पंजाब असम्बली तक लब्बैक या अक्सा रैली निकाली गई। शहर भर से मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले हजारों अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर जज्बाती माहौल देखने में आया। गयूर शहरियों की तरफ से लब्बैक या अक्सा रैली में इसराइली जारहियत और फलस्तीनियों के हक में फलक शगाफ नारे बुलंद किए गए। मजीद तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम यूथ लीग की लब्बैक या अक्सा रैली में शरीक मुख्तलिफ यूथ तंजीमों के कारकुनान, तलबा, नौजवानों, ताजिरों और दीगर शोबा जात से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने हाथों में कतबे और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर तहफ़्फ़ुज़ क़ब्ल अव्वल और क़िबला अव्वल और फलस्तीनियों से यकजहती के हवाले से तहरीरें दर्ज थीं। नाज़िल खबर यह है कि सीईओ लेस्को शाहिद हैदर ने कहा कि लेस्को इंतजामिया को सबसे पहले लाइनमैन की जान की हिफाजत अजीज है। लाइन स्टाफ लेस्को का इंतहाई कीमती असासा है। बेशी चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ सिस्टम पर किसी किस्म का काम शुरू करने से पहले हिफाजती तदाबीर का इख्तियार करना जरूरी है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने सीनियर रिपोर्टर साजिद काज़मी से। जी साजिद, बताइएगा क्या हिफाजती इक़दाम इस हवाले से किए गए हैं? जी कोहिनूर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को शाहिद हैदर ने इस्लाहात का सिलसिला जारी रखते हुए अपने लेबर के नाम एक अहम तरीन पैगाम देते हुए कहा कि सेफ्टी फर्स्ट, यानी लाइनमैन सबसे पहले अपनी जान की हिफाजत यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा लाइन स्टाफ लेस्को का इंतहाई कीमती और ग्रांकदर हिस्सा है। इसका नुकसान खुदा न खास्ता बैक वक्त उसके खानदान, इदारे और मुल्कों का नाकाबिले तलाफी नुकसान है जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इसलिए बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ सिस्टम पर किसी भी किस्म का काम शुरू करने से पहले हिफाजती तदाबीर के मुताबिक TNP का इस्तेमाल लाजमी करें। मुतलका STO और LS जिम्मेदारी से अमल दरामद करवाए जाने के पाबंद होंगे। उनकी तरफ से किसी किस्म की गफलत जुर्म समझकर तदीबी कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। सीनियर रिपोर्टर साजिद काज़मी इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब मोज़िज़ इलाही का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर कहना है कि मोहसिन नकवी पंजाब के सरकारी स्कूलों की कीमती इमारत और सहूलियात मनपसंद निजी इदारों में अपनी जाती जायदाद समझकर बांटने लगे हुए हैं। आइन और कानून निगरान हुकूमत को उसकी इजाजत न देता है और न ही इख्तियार। मोहसिन इलाही का कहना है कि इस नाजायज तालीमी निजकारी का नतीजा लाहा अमल फीसों में भारी इजाफा होगा। आज गरीब बिजली और गैस के बिल देने से कासिर है। वहीं दूसरी जानिब पाक फजाइया के एक ऑपरेशनल एयरबेस पर 14 मुल्की फजाई मश्क इंडस शील्ड 2023 अपने पूरी आबोताब से जारी है। यह आला सतही मश्क खिते की सबसे बड़ी फजाई जंगी मशकों में से एक होने की बदौलत नुमाया हैसियत की हामिल है। ये फजाई मश्क बैन अल-अक़वामी ताउन को तक़वियत देने और मुल्की फजाई सलाहियतों को फरोग देने की जानिब एक अहम संग मील साबित होगी। मश्क में दुनिया की सिफ़ अव्वल की फजाई अफवाज के पायलट्स, ग्राउंड अमला और एयर डिफेंस कंट्रोलर समेत जदीद लड़ाका तैयारा हिस्सा ले रहे हैं। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक इंडस शील्ड 2023 14 ममालिक की बेहतरीन फजाई अफवाज को पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहरा पेश करने के लिए एक उम्दा प्लेटफॉर्म फ्राहम कर रही है। फजाई मश्क में पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदिया अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, मिस्र, अमान, बहरीन, आज़रबाईजान, इंडोनेशिया, मराकेश, उज़्बेकिस्तान, चीन और हंगरी भी इस मौका पर मौजूद है। जमात इस्लामी की जानिब से फलस्तीनियों के साथ जुल्म के खिलाफ मिलाद चौक उगी में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें जमात इस्लामी उगी की क्यादत के अलावा ताजिर बरादरी और अवाम ने भी इस मौका पर शिरकत की। जमात इस्लामी उगी के अमीर रियाज उसामा और काजी महमूद खान ने फलस्तीनियों पर होने वाले मुजालिम की भरपूर अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि फलस्तीनी भाइयों पर होने वाले मुजालिम से पूरी उम्मत मुस्लिमा में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। उन मुजालिम को फौरी तौर पर बंद किया जाए। इंसानी हकूक पर काम करने वाली आलमी
تنظیمیں فوری اپنا کردار ادا کریں اور غزہ کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم بند کیے جائیں۔ مردان کی بغداد سر انجام خان مارکیٹ میں آتش زدگی، کپڑے کی دکان جل کر راکھ ہو گئی۔ آگ کو بروقت مزید پھیلنے سے روک کر قریبی دکانوں کو بڑی تباہی سے بچا لیا گیا، تاہم آگ لگنے کے باعث کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سی ٹی ڈی پشاور نے مزید 128 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کے سر کی قیمت سمیت گرفتاری کے لیے اشتہار جاری کر دیا ہے۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں اس وقت 294 دہشت گرد سی ٹی ڈی کو مطلوب ہیں۔ جاری کردہ اشتہار میں دہشت گردوں کی سر کی قیمت 3 لاکھ روپے سے 6 کروڑ روپے تک رکھی گئی ہے۔ سی ٹی ڈی کے مطابق مطلوب دہشت گرد میں آصف عرف چھوٹو، اورنگزیب عرف عمر خراسانی کے نام شامل ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی اطلاع دینے والے افراد کا نام پوشیدہ رکھا جائے گا۔ اس سے قبل 2 مرتبہ پہلے بھی اشتہار جاری کیا جا چکا ہے۔ بنو کے علاقے غوڑہ بکا خیل میں 2 روز بعد دوبارہ پولیو مہم شروع ہو گئی۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر محمد نواز کا کہنا ہے کہ ہر پولیو ٹیم کے ساتھ 5 پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر بنو کا مزید کہنا ہے کہ غوڑہ بکا خیل میں پولیو کے 3 کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پولیو ٹیم پر حملے کے خدشات کے باعث مہم روک دی گئی۔ ناظرین خبر شامل کریں لاہور کے علاقے مصری شاہ سے، جہاں پولیس نے ڈی آئی جی آپریشنز کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا۔ چھٹی کے روز لاہور کے علاقے مصری شام میں پتنگ بازی عروج پر ہے۔ پولیس خونی کھیل سے بے خبر رہی، سڑکوں پر شہریوں کے سروں پر موت منڈلاتی رہی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ مصری شاہ پولیس نے ڈی آئی جی آپریشنز کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا۔ چھٹی کے روز لاہور کے علاقے مصری شام میں پتنگ بازی عروج پر ہے۔ پولیس خونی کھیل سے بے خبر رہی، سڑکوں پر شہریوں کے سروں پر موت منڈلاتی رہی۔ یہ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہوا میں یہ جو ہے احکامات کو اڑا دیا گیا ہے۔ ناظرین خبر شامل کریں کھیل کے میدان سے تو آئی سی سی ورلڈ کپ میں بھارت کے ہاتھوں بدترین شکست پر آل راؤنڈر شعیب ملک نے بابر اعظم سے کپتانی چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا۔ مقامی ٹی وی چینل پر گفتگو کرتے ہوئے سابق کپتان شعیب ملک نے کہا کہ بابر اعظم کو قیادت کی ذمہ داریوں سے دستبردار ہو جانا چاہیے اور بطور بیٹر
کھیلنا چاہیے۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ آئی سی سی ورلڈ کپ میں بھارت کے ہاتھوں بدترین شکست پر آل راؤنڈر شعیب ملک نے بابر اعظم سے کپتانی چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا۔ ناظرین آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کھیل کے میدان سے کہ آئی سی سی ورلڈ کپ میں بھارت کے ہاتھوں بدترین شکست پر آل راؤنڈر شعیب ملک نے بابر اعظم سے کپتانی چھوڑنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ مقامی ٹی وی چینل پر گفتگو کرتے ہوئے سابق کپتان شعیب ملک نے کہا کہ بابر اعظم کو قیادت کی ذمہ داریوں سے دستبردار ہو جانا چاہیے اور بطور بیٹر کھیلنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماضی میں بھی یہ رائے دی تھی کہ بابر اعظم کو کپتانی چھوڑ دینی چاہیے۔ وہ بطور کپتان آؤٹ آف دی باکس نہیں سوچتے۔ بابر مسلسل کپتانی کر رہے ہیں لیکن بہتری نہیں آ رہی۔ وہ کھلاڑی پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ناصر خبر یہ ہے کہ پنجاب بھر کی طرح مری میں بھی ٹیچرز یونین کے زیر اہتمام ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے۔ مظاہرین نے ایکسپریس وے پر دھرنا دے دیا۔ حکومت پنجاب کے خلاف سخت نعرے بازی کی گئی۔ ٹیچرز یونین مری کے صدر فیاض عباسی کا کہنا تھا کہ لیو انکیشمنٹ اور پینشن میں ترمیم کے کالے قانون کو ہم نہیں مانتے۔ حکومت پنجاب کالے قانون کو واپس لے، گرفتار سرکاری ملازمین کو فوری رہا کیا جائے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ کوہ نور نیوز رئیس عباسی کی اس رپورٹ میں۔ جی پنجاب بھر کی طرح ملکہ کوثر میری میں بھی سرکاری ملازمین کا احتجاج جاری ہے۔ آج ٹیچر یونین کی طرف سے لوٹوپا ہائی اسکول میں ایک احتجاج ریکارڈ کیا گیا جس میں کثیر تعداد میں ٹیچرز میل اور فیمیلز نے شرکت کی۔ اس موقع پر ٹیچرز یونین کے صدر فیاض عباسی کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کے ظلمانہ اقدام کو ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ لیو انکیشمنٹ اور پینشن میں رد و بدل کو ہر صورت تبدیل کیا گیا ہے اور اس ظلمانہ اقدام کو ہم نہیں مانتے۔ فوری طور پر حکومت پنجاب ظلمانہ اقدام واپس لے ورنہ یہ احتجاج جاری رہے گا اور غیر معینہ مدت کے لیے تک یہ احتجاج جاری رہے گا۔ خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے KN نیوز۔